Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Здравия желаю, мальчики и девочки, звать меня Данила Васильев, и сегодня, как вы могли уже догадаться, говорить я буду гораздо меньше, чем это делаю обычно. И виной тому, собственно, вот эта вот игрушка This is the Police, которая при кажущейся простоте оформления, да, на самом деле включает в себя огромное количество всяких визуальных и особенно аудиальных штук, вот, в которые я иначе как молча смотреть не могу, настолько классно они сделаны, настолько классно играют актеры, вот, и настолько вместе с картинкой классно подается сюжет в этой нуарной, полной моральных выборов, я так понимаю, истории про полицейских, вот. Ну и, собственно, поехали, я полагаю, без лишних слов. Сейчас я, наверное, тоже на некоторое время заткнусь, потому что будет вступительная заставка. Так, я уже некоторое время катанул, и поэтому, имею представление, что к чему. Ладно, сорян, поехали. Так, начав новую весть, давай, жги. Собственно, наш первый день, у нас их есть 180, и нам необходимо за эти 180 дней сделать, вот я не до конца пока понял, что. Быть клевыми, наверное. Мэри подтвердила слухи об отставке Джейка Бойда. Это, насколько я помню, мы. Мэр Роджерс сексуальный маньяк? Мэр Роджерс это продажная скотина, сволочь и поц. Так, покажи. Едем на работу. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Логично. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers.
It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. В прошлый раз, когда я играл, они абсолютно все переврали, газетчики. То есть написали не то, что я говорил. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Главный герой очень напоминает мне, ну пока что, по крайней мере, Сэмюэля Ваймса, пратчеттовского. Так, собственно, присуха. Собственно, мы на ней. И, собственно, репортеры. Пип-пип-пип-пип. Доброе утро, говорят они нам. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Так. Мэр обсуждал это со мной. Мэр Роджерс говорил мне, что хочет видеть свежее лицо в кресле шефа полиции, так что это не было для меня сюрпризом. Вы знаете имя своего преемника? А я знаю имя своего преемника. Я думаю, они ищут свежую кровь, кто-то молодой и с новым взглядом на проблемы. Ну да, это всегда полезно. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирается покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Да, пожалуй. Сложно сказать, но мне сложно представить более достойного кандидата, чем капитан Кендрик. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Да вы чё? Вы нормальные вообще? Извините, но это полная херня. Мафия и полиция работают вместе? Может, они еще и с пришельцами сдружились? Мафия — это просто кучка придурков. У кого-нибудь тут есть нормальные вопросы? Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Ну, натурально Ваймс прям. Да, именно так. Конечно, именно в этом все дело. Личные отношения очень важны, кто бы ни говорил. Наверное, я зря это ответил. Спасибо. На здоровье. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. О, спокуха. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a Зеленая hungry кепка. shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme.
It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. Но он и пидор. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. How am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Да, в смысле? 180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. Ох, гад, мы тебя еще это I самое have a new прищучим. assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. Каков? And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Ага, то есть на наше место уже кого-то назначили, и все предопределено, типа хрена с два. Привет, привет. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Мы клевые, просто. Это великолепно. Ну вот, собственно, я не могу трындеть во время вот такого. Так, Джейбой считает, что причиной его отставки стали личные отношения с мэром. Да, черт возьми, так и было. Глава департамента культуры владеет виллой в Италии. Да и фу ему на харю. Джейбой подтвердил, что полиция сотрудничает с мафией. А вот этого ни хрена не факт. Ладно, неважно, ехать на работу. Продажные тупые СМИ, суки, козлы, пидорасы. Всех засудить. Вот. Я намерен сделать так, чтобы все Cops было... don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. Типа всем перед друг другом стыдно? Потому что все такие гадкие и продажные? Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Да, нуарненько. Так, хотите ли получать подсказки о том, как работает игра? Я 60-летний шеф полиции, в нескольких месяцев от отставки. Будет глупо, если кто-то станет рассказывать мне, как я должен делать свою работу. Именно так, черт возьми. Просто я поиграл вчера некоторое время уже, и поэтому знаю, ну, чё как. Более или менее. Собственно говоря, это наши менты, а точнее, это только одна из смен. Они работают то ли 2 через 2, то ли 1 через 1, я не помню. Вот. Собственно,
цифра сверху — это их уровень компетенции, короче говоря. Чем она больше, тем это лучше, чем она меньше 150, тем это хуже. То есть вот здесь уже пошли такие так себе. И вот офицер Прайс, например, полнейшее дно, ниже 5 она не опустится уже никогда. Фу на нее. А это наши детективы. Детективы расследуют, собственно, убийства и всякую такую херетень. Итак, давайте жмем начать день, и нас выкидывают... Да, на карту города, где происходит всякая херня, где происходит преступления разного рода и просто моменты, которые требуют нашего вмешательства, как вот этот вот, например. Кто-то сбежал с места аварии. Мы с женой выходили из магазина, увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колеса попал бомж. Серьезная херня. Если мы пошлем сейчас вот эту вот козу... Это баба ведь? То, собственно, скорее всего, она дело зафейлит, если пошлем ее с кем-нибудь неопытным. Давайте пошлем самую главную. Ну, то есть, со званием уже. И, возможно, они этого козла поймают, и обе повысятся на 10. Еще один вызов. Драка в кинотеатре The Last Picture Show. Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма «Гражданин Кейн» в зал пытается попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда и с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Какой-то сильный парень, пошлем Остин. Это сильно ниже среднего, но тем не менее, а с ней опытного Янси. Ну, это определенно Янси. И будем надеяться, что они тоже справятся. Вот. Я так понимаю, зафейлить преступление означает еще и каким-то образом нанести вред своей репутации, хотя хрен его знает, возможно, тут я гоню. И, собственно, побег с места аварии. Полицейские съездили и преступника поймали, сами остались целым невредимы. Шикардос. Прайс растет. Радостные вести. И вот эти приехали с драки. А обратно же все классно, все замечательно. Ну, что будет дальше? И еще один вызов. 3 подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассет, утащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине, но продавец заметил номер автомобиля. Его хозяйка, Джанет Браун, живет в пригороде. Это мамаша, видимо, кого-то из этих дрочеров. Поедет Перди. Я более чем уверен, что она Перди, но никак не получается озвучить ее иначе, как Перди. И Цубаки. Нет. И Асана. Кому-то же надо учиться, да? И это будет она. И еще один вызов. Туда поедет лишь одна Цубаки. И Нет? Так, и драка в юридической конторе Джонсон, Юрген и Кац. Брат с сестрой сцепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не рискнем разнимать их, а охранник на больничном, сообщил один из адвокатов. Ну что ж. Я думаю, Цубаки справится. У нее же есть, в конце концов, табельное оружие. Тазер там, все дела. Ну, должны быть. О, и эти тем более вернулись, отлично. Может, допослать их? Нет, невозможно? Жаль. Так, а карта не вертится, да? Нападение в гетто, ух ты. Прохожий увидел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. Ах, сволочи. Ну что ж, Прайс, давай, тебя нужно качать. И поедут с тобой двое вот этих вот ребят. Нет. Да, нет. Только один вот этот вот. Короче, только Коти. Янси остается на месте. Нет, давайте Янси поедет, а Коти нет. Вооруженное ограбление. Дома Браун действительно стоит та самая машина, из окна гостиной доносится стоны и громкий смех. Короче, в некоторые моменты нам дают поуправлять нашими подчиненными уже на месте преступления. Так, постучаться, откройте, полиция. Шикарно мы это сделали. Девки вкачались.
Здесь Цупаки... Блин, Цупаки не справилась. Жаль. Ну, ничего страшного. Иногда такое бывает. Здесь существует система поощрений. И, собственно, таким образом мы промоутим наших ребят в звании. И также у них растет резко... ну, большая прибавка единоразовая случается к компетентности. Так. Блин. Ну вот, собственно, офицер Прайс снова отупела. Благодаря убежавшим этим самым ребятам из гетто. Ну, ничего страшного. Может быть, ее убьют на каком-нибудь сверхопасном задании, и мы наконец избавимся от нее. Вот, это предоставит нам рабочее место, да, завершить день, на который мы сможем нанять более компетентного офицера. Давайте попробуем... мы сейчас это не можем сделать. Ну и черт бы с ним. Да, все свободны. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Oh, серьезный парень. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it.
Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, Да please уж. listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Чекпоинты. Короче, что мы поняли? У нас есть 180 дней, чтобы накопить себе достойную пенсию. А накапливать ее мы будем, судя по всему, во многом выполняя вот разные вот такие вот маленькие разные поручения каких-то непонятных людей. Ну, какие-то такие чистые, легальные. Вот. Но нашим офицерам это может не понравиться, насколько я могу понимать. И еще мы должны выполнять гадости от этого самого, от головного мафиози, короче говоря. Вот, влиятельного и такого харизматичного. И в итоге у нас с одной стороны мэр, с другой стороны мафия, с третьей стороны мы сами. Вот, и играя теперь. Так, строительство музея кино вновь отложено, да и хрен бы с ними, я думаю, да? Фрэнсис Кендрик объявил дату своей отставки. А легендарный певец Ганара Креспо приедет во Фрибург. Отлично, шикарно, послушаем Ганара. Второй день, вторая смена, и уже мы можем кого-то наградить, но в смысле, в начале дня пошли вы в жопу. Так, начать день. Вы еще не заслужили. Сделайте что-нибудь полезное. Мы можем включить музычку. Что нам нравится? Да, тихо, тихо, тихо. Шопен. Что-то неясное. Видимо, это окно. Обратно же что-то не... мужчина за пианино. Чье-то лицо. И пианино же. И веселые ребята с дудками. Давайте включим их. Они явно хороши. Вот так можно листать, блин. Чем я тупил? Давайте ее. Как называется? Sweet Ginger Green? Так, и, собственно, день начался. Звонил расстроенный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил, что сегодня ночью кто-то проник на старое кладбище во дворе. Надгробия расписаны сатанинскими знаками, есть сколы. Кажется, даже есть следы работы лопатой, но настоятель старается об этом не думать. Берч, эта работа как раз для тебя. И... Боже мой, Рой. Вот он, источник всей моей ненависти в прошлом моем прохождении, которое ненавидел. Так, и вандал. Вандал поедет на вандализм. Стой, подожди, куда ты? Где ты? Вандал, это работа для тебя. О, и офицер Грант. Посмотрите, как она хороша. Вперед, команда мечты. Так, полицейский участок. На бирже труда можем кого-нибудь нанять. Давайте сделаем... Маргарет! Белхер! Поживай! Джим Кан. Арт Гордон. Посмотрите на это лицо. Он великолепен. 335. Тина Кеннеди. Политические взгляды. У них еще есть политические взгляды и всяческие личные эти самые воззрения. Они могут быть алкоголиками, там, наркотами и кем-то еще. Насчет наркотов я не уверен. Но вот нацистами могут быть, например, страшными, ужасными. Так, давайте наймем еще одного офицера. Нет, давайте наймем еще одного детектива, потому что вскоре нам грозят расследования, и это будешь ты, дорогой. В смену наймем этого парня. Больше детективов не можно нанимать. В этот самый наймем... вот тебя, Альберт Даниэль. Или Даниэль. С меня не хватает толковых ребят. Хотя и в смене Б не хватает. Давайте в смену Б приходи, дорогой. Все, замечательно. Мы это сделали. Ну и работаем дальше. Так, вандализм в небоскребе Аттикус Тавр. Бизнесмен Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из окна, как два подростка царапают на его новой машине неприличный рисунок. Для этого нужно 3 человек. Рой, давай. Либо научишься чему-нибудь, либо умрешь. Берч, ты тоже. И с вами, так и быть, поедет Стовол, который, может быть, научит вас чему-нибудь. Бесполезные вы упырки.
Так, ну что, Вендел, как дела? Отлично, я не сомневался, что Вандал справится. И офицер Грант получила немножечко очков опыта, это тоже хорошо. Жаль, они не успели приехать, ладно, неважно. Подозрительный индивидуум. Официантка Мила уверена, что она только что видела подала двойной чикен Эдди и диетическую колу опасному преступнику, портрет которого видела сегодня утром в новостях. Преступник сидит за столиком у окна и доедает бургер. Короче, я знаю, что это подстава. Ну, в смысле, что это ложный вызов, поэтому туда поедет вот этот вот бесполезный упырь. Сорян за за спойлер, возможно. Больше я так делать не буду, короче, ладно, хорошо. А между тем, наша бравая команда поймала преступника, и сами они не поцарапались и не разбили коленки. Вот, поэтому... И даже получили опытом. Так, эти на месте. Официантка обозналась, приняв отставного офицера Фрэнка Нерона, или Нерона, за преступника. Ложная тревога, вот жопа. Ну, чел не получил опыта просто, и ничего страшного. Так. Мистер Бойд, мой вышибала, снова наелся своей любимой мексиканской еды и не выходит из туалета. Тут у меня огромная очередь у входа скопилась. Нужен кто-то, кто умеет отличить классных ребят от придурков. Я уверен, Рой сможет это сделать. Совершенно замечательно и прекрасно. Блин, вот на самом деле несколько плохо играть во второй раз, когда уже знаешь некоторые моменты, но потому что выбираешь правильные ответы. Судя по всему, реиграбельностью игрушки не очень, потому что пока что все точь-в-точь, как в предыдущий раз, когда я играл. И это, к сожалению, это расстраивает в некотором смысле. Тем не менее, у нас продажа наркотиков на ледовой арене Кристофера Сэнда. Поступил анонимный звонок. В катку в ледовой арене ездит клоун с воздушными шариками и продает подросткам крэк. Великолепно, замечательно. Это дело для суперполицейского Столола для Вандала. Ну, собственно, все остальные просто не справятся, я считаю. Вперед, ребята. В прошлый раз клоун от меня убежал. Вот в чем дело. Сэм Соркин. Так, ну-ка. Угроза самоубийства. Голый мужчина с канистрой бензина в руках угрожает поджечь себя, если его любимая жвачка снова не войдет в моду. Дадим Берчу шанс. И с ним пошлем... Нет, дадим Грант шанс как раз-таки, и с ней пошлем Робинса. А что в полицейском участке? Кто-то появился на бирже труда. Мы можем еще кого-то нанять? Давайте. Так. 170, 150. А в другой... Как я могу посмотреть это? Ну-ка, сейчас. Ну... Да, давайте в смену Б просто не глядя, потому что какого хрена нет. В какой-то момент полицейских становится мало, они просто не успевают выезжать на вызовы. Вот. Чем-то похоже на XCOM, ну чуть-чуть. Капельку совсем. Продажа наркотиков. К вашему приезду клоун мастерит пуделей из шариков сосисок, а вокруг него катается детвора, как мило. Накинуть на форум плащ, прикинуть с клиентом, уложить клоуна на лед и устроить обыск при свидетелях. Давайте сделаем так. Ну, что может пойти не так? Преступник пойман, офицеры невредимы. То есть он реально кому-то продавал наркотики? Да уж. Воистину неисповедимы пути этих клоунов, продавцов наркотиков. Угроза самоубийства. Отлично, они справились, молодцы, 105. Но, блин, я еще учиться и учиться. Кстати, если ей накинуть лычку, то, по-моему, она станет выше среднего. И чем это будет хорошо? Ну, блин, она станет круче, почему нет? Так, Сэм Соркин. Извините, мистер Бойд, но я увольняюсь. За один вечер я заработал больше, чем в FPD платят за месяц. Мистер Соркин предложил мне остаться. Все-таки мое. Да, чел, черт возьми, это действительно не твое. Пошел нахуй. Я знал, что так произойдет. Вот, и поэтому отправил его туда на самом деле. Но, как бы, наиграл я недалеко. За эту бездарность получить 4500, по-моему, норм. Хотя, возможно, нам будут платить и больше впредь. И мы можем нанять еще одного чувака зато. Но уже, видимо, завтра. Завершаем день. Смотрим, что. Так. Они уже нанялись? Или еще нет? Наши новые ребята. Да, по-моему, Андервуд.
Вот прайс бы еще куда-нибудь сплавить. Я что-то не въеду, короче. Нет, самоди у нас был. Да, видимо, они еще не прибыли. Ну и, собственно, на этом, мальчики и девочки, я предлагаю закончить этот эпизод. Надеюсь, вам понравилось то, что вы видели, потому что играть в эту игрушку мне самому лично очень и очень нравится. Я намерен пройти ее всю. Собственно, искренне надеюсь, что вы пройдете ее со мной. Ну и пока, ребят, до следующего раза.